Can you hear me loud and clear? Вы меня можете слышать? Хорошо слышите меня? I'm I'm really, really happy to be here because this is my first ever Russian-speaking training I've ever attended. Я очень-очень рад быть сегодня с вами. Это на самом деле мой первый вебинар для русскоговорящих людей. So being here is an honor and really making sure that we share jeunesse all around the world because isn't it amazing that we can be from our home right now and stream into the entire world? Sorry, my internet connection was not stable and I think I lost what you said in the beginning. No worries. I just said, isn't it amazing how easy it is to share jeunesse all around the world with just our laptop and an internet connection? Не правда ли сейчас так замечательно, насколько мы сейчас, хотя и находимся на удаленной работе, да, но в то же время мы с легкостью можем делиться своими возможностями jeunesse. So, guys, before we get into this social media training, I really want to say thank you to you, Maxime, for actually making this happen and being here, because it's really an honor to actually be here and being translated into Russian language. Друзья, перед тем, как я начну свою презентацию, да, свой тренинг, я хотел бы поблагодарить Максима, Светлану за то, что организовали это мероприятие. Для меня это на самом деле большая честь впервые выступать для русскоязычной аудитории. So something here is really, 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 really important. Здесь что-то есть очень-очень-очень важное. In the next 30 to 40 minutes, we are going to share a couple of things which will bring your social media to the next level. В течение следующих 30-40 минут я с вами поделюсь такой информацией, которая поднимет ваши возможности в социальных сетях на новый уровень. So what I can highly recommend you to do is take a piece of pen and take something to write down and take notes. Что бы я вам сейчас очень порекомендовал, это взять блокнотики, ручки и записывать то, что я скажу. Perfect. Before we get started, guys, can you guys let me know where you are from? So put it into the Facebook Live here and let us know which country you are commenting from. Замечательно. Раз все готовы, написать, откуда вы нас слушаете, да? Где вы находитесь. Perfect. So I can already see some Russian and some Ukraine flags here, so that's pretty amazing. Замечательно. Я уже вижу русские и украинские флажки. Это замечательно. Okay, guys, let's get into this. So when Maxime asked me what kind of topic we're going to talk about, I said we're going to talk about social media. Окей, когда Максим задал мне вопрос, на какую тему мы поговорим, я сказал, давай поговорим на социальных средствах массовой информации, social media. The reason why we are talking about social media is very easy and very simple, because the world became online. И причина, по которой мы будем говорить на эту тему social media, она проста, потому что сейчас весь мир существует практически в онлайне. See, I want to tell you, when in March, Corona hit the world and everything was shut down, the world went online overnight. Я хотел бы сказать, да, в марте, когда коронавирус начал свое шествие по миру, практически весь мир оказался закрытым. You need to understand that this is probably the greatest and the biggest chance for network marketing and your business. Вы должны сейчас это понимать, осознавать, что сейчас это самый большой, самый лучший шанс в интернет-маркетинге для вас. If you don't use this chance and make it to your benefit, then I have to tell you, you are missing out big time. И если вы сейчас не воспользуетесь этим шансом, то я бы сказал, что на самом деле вы очень много потеряете. So I want to start here with my journey a little bit. I got in touch with jeunesse 4 years ago. Сейчас я хотел бы пару слов сказать о своей истории. Впервые с jeunesse я познакомился 4 года назад. I was 22 years old back in the days, and I was desperate for a change.
На тот момент мне было 22 года, и я очень искал какие-то новые возможности, которые поменяли бы мою жизнь. I didn't know anything about social media. I didn't know anything about network marketing, but I had the burning desire to change something in my life. На тот момент я ничего не знал ни о social media, ни о сетевом маркетинге, но я имел очень острое желание изменить свою жизнь. So everything what I'm going to tell you right now is what I learned throughout the last 4 years, and I became a diamond within Jeunesse after 3.5 years. То есть все, что я вам сейчас расскажу, это то, чему я научился за эти 4 года в Jeunesse. И у меня заняло 3,5 года для того, чтобы достичь статуса бриллианта в Jeunesse. This company and this opportunity changed my life forever. Эта компания и эта возможность навсегда изменили мою жизнь. And right now, with Jeunesse as an amazing company, paired with the opportunity online is something truly, truly unique. И сейчас в Jeunesse все эти возможности, которые мы имеем онлайн, они действительно очень и очень уникальны. So are you guys, like, I can see your comments on Facebook and I can see your flags and everything, but are you guys ready to learn a little bit about social media so you can get prospects and partners? Друзья, я уже вижу ваши флаги, да, ваши комментарии в чате. Но сейчас скажите мне, вы уже готовы получить какие-то советы от меня, которые помогут вам найти новых потенциальных клиентов и партнеров? Готовы? I want you guys to put it into the chat, into the Facebook chat, that everybody knows that you are here. Напишите в вашем чате, да, чтобы все знали, что вы здесь сейчас со мной. Because people need to see that we're active here, that social media. I can see the first hearts coming in and the first yes, we are ready. Very good. Да, я уже начинаю видеть сердечки и первые комментарии. Да, мы готовы. Тогда поехали. Okay, let's get into this. Number 1. Номер 1. We need to talk about your appearance on social media and who you are talking to. Нам надо определиться с тем, как вы появляетесь, как вы представлены в social media и с кем, кто ваша аудитория, кто является вашей аудиторией. So talking about one big thing here. Number 1 is being active on social media, being online. То есть здесь мы говорим об одной большой вещи. See, most people out there have a big issue. They don't even post and they are not even online. То есть вы должны быть активными в онлайн, да? Не просто читать сообщения и все, а вы должны постить онлайн. You can only be seen online if you are online and if you are creating something. Вы заметны онлайн только в том случае, если вы там создаете посты, сообщения. The most important thing is that before you go online, you need to understand who you want to attract. Но еще одна очень важная вещь, перед тем, как вы начнете писать эти посты, сообщения, вы должны четко представить себе, кто будет вашей аудиторией. Ask yourself exactly who is your dream customer and who is your dream partner. То есть вы четко должны себе представить, кто является покупателем вашей мечты и кто является партнером вашей мечты. In marketing, we say, find the perfect avatar. В маркетинге также мы говорим, что вы должны найти аватарку, которая будет совершенна для вас. Because now, if you know who you want to attract, then we have to divide the content you deliver. То есть сейчас, если мы уже понимаем, кто является вашей аудиторией, то есть на кого вы рассчитываете, то тогда мы можем понять, какое содержание должно быть в ваших сообщениях. There are 4 big segments you are going to talk about through the entire year, through the entire week.
Through the entire week? For the entire week. So throughout the week, there are 4 big topics you have to talk about. То есть, на самом деле, у вас будет 4 больших сегмента, 4 больших темы, на которые вы должны говорить каждую неделю. Attracting people all means that you need to be attractive being online. Вам надо быть очень привлекательными онлайн. See, the most important thing is, if you are not seen, if you are not posting stories or posts, nobody can ever see something from you. То есть, если вы не создаете каких-то сообщений, постов, то на самом деле вы не есть в онлайне, да? Никто вас не видит, вы невидимы. So what you do is you create your perfect avatar, the perfect client or the perfect partner or customer. То есть, что вы делаете? Вы создаете аватарку, которая совершенно для вас, которая очень подходит вам. And now you speak about 4 topics. И теперь вы начинаете постить, говорить на 4 темы. The number 1 topic you talk about, very, very easy explained. Первая тема, на которую вы будете писать, говорить. Очень легко ее объяснить, пояснить. You talk about education. Это тема образования. Education, why? You will share your journey, what you are educating yourself on. То есть вы будете рассказывать и просвещать людей о вашем приключении, о том, как вы все это проходите. When you start network marketing or when you document network marketing online, you will improve and you will get better. То есть, когда вы начинаете работать в сетевом маркетинге, да, вы начинаете все документировать. Вы учитесь, и вы становитесь лучше, совершеннее. When people start to follow you, they love to see you go from here to here. То есть, когда вы начинаете и сообщаете это все людям, то им хочется увидеть прогресс в вашем движении, что вы идете из точки А в точку Б. So when you read a powerful book, or you see a powerful interview, or you go to an event, you have to share that. То есть, когда вы читаете какую-то очень интересную, сильную книгу, или даете где-то интервью, или посещаете какие-то хорошие мероприятия, вы должны это освещать, вы должны об этом говорить. You are educating yourself, and you are giving your opinion about a topic. А вы учите себя, образовываете себя, и в то же время вы даете свою оценку этому всему. You are sharing your education journey online, and people will understand and see you as an expert in that field. То есть вы делитесь образовательными моментами своими, да, вот сами учитесь и постепенно делитесь этим с людьми. This number 2 is Вторая тема. You need to be inspiring. Вы должны быть вдохновляющим. You need to talk about inspirational things. Вам надо говорить о вещах, которые будут вдохновлять людей. What inspires you and what inspires, what maybe inspire others. То, что вдохновляет вас, и, возможно, то, что может вдохновить других людей. The biggest problem out there is that most people think that their story is not inspirational, but that is not true. На самом деле, часто проблемой бывает то, что люди могут подумать, что их история какая-то, да, не есть вдохновляющей для других людей. Но это, как правило, является ошибкой. You have a story and you are inspirational for other people. У вас есть история, и она может быть вдохновляющей для других людей. I can tell you, I never thought that nobody would ever be inspired by my story, but today I know it's completely different. Я когда-то тоже думал, что
моя история может мало кого вдохновить, но сейчас, уже оглядываясь назад, я вижу, что это совсем не так, что многих людей это вдохновляет. Look, if you are someone who decides to go all in with Janessa network marketing, this is a big step, and you inspire others to do the same. Смотрите, то есть если вы уже для себя приняли решение идти в сетевой маркетинг, работать с Janessa, покажите это другим тоже, вдохновите их, это будет вдохновением для них. So if you look at 1 week of social media, то есть если вы посмотрите на такой недельный план активности в social media, on one day you talk about education, например, в первый день вы говорите об образовании, education. Another day you talk about inspiration. А на следующий день вы говорите о вдохновении, inspiration. Number 3 Третья тема is empowerment. это To empower others, motivate others. это как бы да, мотивация других, наделение прав, мотивация. So if you have someone in your team and what you want to do is you want to motivate them and you want to empower them, maybe on a Facebook Live or maybe on a post. То есть если у вас кто-то есть в команде и вы хотите его как-то мотивировать, да, что-то сделать для него, может быть какой-то пост в Фейсбуке, может быть еще каким-то образом. Let's say you have someone in your team who did an amazing result. They maybe achieved a new rank, have new customers, or whatever. Make sure you post it and share that. Например, да, кто-то из вашей команды достиг какого-то нового статуса в Janessa, да? Возможно, кто-то привлек какого-то хорошего крупного партнера или клиента. Не стесняйтесь, сделайте об этом пост на Фейсбуке. I want you to empower the shooting stars in your team, the most successful people, because you are the leader and you are the person who put them up there and you cheer the loudest for them. То есть вы не должны в этом стесняться, вы для них являетесь наставником, руководителем, они всегда с радостью пойдут за вами, поэтому старайтесь как можно чаще их вдохновлять. Empowering others is one of the key ingredients for being and becoming a diamond in Janessa. И для меня мотивация других партнеров является одним из основных элементов на пути к достижению статуса бриллианта в Janessa. It's super important. So let's get number 4. Это очень-очень важно. И давайте перейдем к 4-й теме. Social media can be fun. Социальные медиа могут быть, конечно, и удовольствием. So I want you to share a little bit of entertainment. Но я также хочу, чтобы вы и делились немножко развлечениями, entertainment. Do something cool. Do something like a hobby, or take people on your stories or on your posts where you share about your private life. То есть делайте посты о каких-то своих хобби, о своих развлечениях, в двух словах, о своей частной жизни тоже. Entertaining people, that is what social media is. Social media is what TV was 20 years ago. То есть как раз вот эти social media, они сейчас и служат для развлечения. Они в своем роде сейчас нам заменяют телевидение, которое было у нас 20 лет назад. I need to repeat this because this is super important. You need to understand that this moment right now, it is the biggest chance to find the right partners and the right customers online. То есть я бы хотел сейчас еще раз повторить это, потому что, по-моему, это очень и очень важно. Сейчас, сегодняшний день является самым-самым лучшим для того, чтобы увеличить количество своих партнеров и клиентов онлайн. So let's recap these 4 things. You have to talk within 1 week about these 4 topics. То есть давайте сейчас еще раз повторим вот эти 4 темы.
которые вы должны освещать каждую неделю в своих постах. Number one, you educate yourself and you educate others. Тема первая. Вы образовываете, учите себя и учите своих людей, других людей. You inspire and you encourage other people to take the chance to get involved, maybe into network marketing or be part of your team. Вы вдохновляете людей делать какие-то новые вещи и, возможно, даже стать частью вашей команды. You empower other people and success stories within your team or your upline. Вы мотивируете своих людей, а также делаете посты о их продвижении в их карьере. And number four is you are going to entertain your followers and you will document what you are doing on daily basis. И четвертая тема — это вы развлекаете людей тем, что вы делаете каждый день, тем, чем вы занимаетесь. То есть это уже ваше развлечение, ваша частная жизнь. Let's get to the next topic, and this is a very, very big one. И теперь давайте перейдем к следующей теме, и она на самом деле очень-очень большая. But before we get into this, I want to ask you guys, are you guys enjoying this? Can you let us know in the chat? Но перед тем, как мы перейдем к ней, я хотел бы, чтобы вы в чате написали, вам это действительно интересно, полезно, вы получаете от этого удовольствие сейчас? Like if I would be able to speak Russian, I would say it in Russian, but I'm excited to be here. Если бы я сейчас мог говорить, я бы даже вам на русском сказал, насколько я сейчас очень рад и счастлив быть сейчас с вами. And if you guys feel free to share this is the most important thing. Go on the share button and share the Janess message all around the world. Share it. И если вы сейчас хотите, можете, я бы дал вам такой совет. Прямо сейчас в своем Фейсбуке можете пошерить наш вебинар на всех своих друзей. Let's get to the next one. And this is a very, very important one. Probably one of the most important ones. И давайте перейдем к следующей теме. Я думаю, она очень и очень важна, и, возможно, даже самая-самая важная. Let's look at the two words. Social media. Давайте посмотрим на два слова. Social media. First of all, we look at the first word. We look at social. Вначале посмотрим на слово social, социальный. What does social mean? Social is very, very easy explained. It means that you are relatable. То есть social, социальный, значит, что вы очень открыты, очень всегда рады общаться с людьми, с другими людьми. Social means being active and responsive. Социальный — это значит быть активным и ответственным, да, в смысле отвечать своей реакцией на сообщения других людей. Most people on social media are not active and not responsive. Но в то же время большинство людей в социальных сетях, они не активны, и они не отвечают, как сказать, не дают комментарии, ответы на сообщения других людей. The reason why is they think that social media, it is enough to just have a profile and just be there, but that is not enough. Почему? На самом деле большинство из них думают, что быть в социальных сетях просто достаточно иметь профиль и просто просматривать время от времени что-то. I want to share with you what I do on daily basis. А я хотел бы вам сейчас рассказать, что я сам делаю каждый день. I do a minimum of 15 to 20 stories per day and 1 or 2 posts per day. Что я делаю? Я делаю минимум 15-20 stories в день и минимум 1-2 поста в день. We talk about 4 topics. Мы говорим о 4 темах. Помните, да? Education,
inspiration, empowerment, and entertainment. Образование, вдохновение, мотивация и развлечение. If you talk about that on daily basis, every single day, people will respond to you. И если вы будете говорить об этих темах ежедневно, да, в течение недели, то люди начнут вам отвечать. People will maybe send you a message, people will react or comment. Возможно, люди лично напишут вам личное сообщение или просто оставят комментарий какой-то. Your job now is to be social and active and send a message and answer the person. То есть ваша работа сейчас заключается в том, чтобы быть социальным и активным и отвечать на каждое сообщение либо на каждый комментарий людей. The reason why, think about real life. If someone comes to you and tells you, hey, I really like your hair. То есть почему, да, вот просто представьте себе, что в реальной жизни кто-то подходит к вам и говорит: эй, мне очень понравилась твоя прическа, классная у тебя. What do? Do you just run away and be like, oh no, I don't want to talk to this person? И что вы делаете? Вы просто убегаете и говорите самому себе, что нет, я не хочу говорить с этим человеком. You will be like, hey, thank you very much. How are you? Where are you from? Но нет же, вы просто ему ответьте: эй, большое тебе спасибо, а ты откуда? Спасибо is the word, exactly. Yeah, it's thank you. See, you are thankful for someone who's complimenting you, someone, or somebody is reaching out to you. You start a conversation. То есть, видите, вы начинаете беседу таким способом, что отвечаете благодарностью на какой-то комплимент со стороны человека. Starting a conversation means social. То, что вы начинаете беседу, это и значит как раз быть социальным. Now let's talk about the second word. Let's talk about media. А теперь поговорим о втором слове. Media, да, сети. Everybody has a smartphone. Whether it is Samsung or iPhone, it doesn't matter, but you have a smartphone. У нас практически у каждого сейчас есть смартфон, да, будь то Samsung или Apple или любой другой смартфон. Everybody can take a picture. Каждый из нас может сделать фотографию. And everybody can post it. И каждый может запостить ее. So, being social and using media to distribute your message. То есть вы должны быть социальным, да, и использовать сети для того, чтобы распространять информацию, новости. I will give you one very, very easy example. If you want to have prospects and customers after this call, I will give you now what you need to do. Я вам сейчас дам один простой пример. Да? Если вы хотите, чтобы после этого нашего тренинга к вам звонили, писали, обращались люди, вот что вам надо сделать. For example, you can take a story or maybe a picture and you can share what we are doing right now here into your story. То есть все, что вам надо сделать сейчас, да, это вам сделать story или, возможно, просто фотографию запустить о том, что мы сейчас здесь с вами делаем. And you can ask your followers, hey guys, what is your opinion on social media in today's world? И вы можете спросить у своих фолловеров, да, тех, кто за вами там следит, своих партнеров в Фейсбуке, Инстаграме, эй, а что вы думаете о сегодняшнем дне? You can share this interview here, this training here, and you can share it to someone, and you can ask for the opinion, hey, what do you think about what this guy said? Вы можете пошерить вот этот наш тренинг сегодня среди своих людей и спросить, а что вы думаете о том, что говорит о том, что я говорю сейчас вам? You will immediately be in conversation with someone. То есть вы сразу же начинаете какую-то своеобразную беседу с кем-то.
So you will have the chance to maybe send your presentation, maybe ask the person, hey, what are you doing at the moment? Is there something like, are you interested in network marketing or whatever? But you can get in touch with that person and you have a perfect lead. То есть, возможно, у вас продукте новым, просто у вас появится новый потенциальный клиент. The next topic is I want you to not only use one platform, I want you to use more platforms. And not only Instagram or Facebook, there is way more than only one platform. Следующая тема, на которую я хотел бы поговорить, это то, что вы должны использовать не одну какую-то социальную сеть. Возможно, там несколько, не одну, не две, несколько. Instagram и Facebook не являются единственными социальными сетями. Let's say you would write a blog about the 10 best ways how to start network marketing. Давайте просто представим, что, возможно, вы решили вести такой блог 10 лучших причин, по которым стоит работать в сетевом маркетинге. Or maybe my 10 biggest mistakes when starting network marketing. Whatever topic is good for you. Sorry, I lost it. I just said like, you can choose whatever topic is important to you, but the most important thing is that you have a topic you write about. Окей. И, возможно, вы можете выбрать лучшие темы, о которых вы можете говорить, но выберите одну, на которую вы можете написать сообщение. So, let's say you write an article, 1 page or 2 pages, very easy. Давайте представим, что вы напишите какую-нибудь статейку, возможно, на одну страничку, может быть, чуть больше. Number 1, you can now upload this to your website, which is one blog article. Теперь, когда вы уже это написали, вы можете ее загрузить в свой блог, да, где у вас этому посвящена отдельная какая-то страничка. Number 2, you can do an Instagram story about that topic. Номер 2. Вы можете сделать стори в Инстаграме, которая будет посвящена этой статье. Number 2, you can post about this topic on your Facebook. Номер 3. Вы можете сделать пост на Фейсбуке, который, опять же, будет посвящен этой теме. Number 4, you can do a YouTube video for this. Номер 4. Вы можете сделать об этом еще видео и разместить его на YouTube. Number 5, you can do a TikTok video about this. Sorry, I missed which video? You can do a TikTok video about it. TikTok? That's one of the newest mediums, social medias out there. TikTok. Okay. It hasn't reached me yet. Окей. И 5, вы можете сделать тоже видео и выставить его на такой социальной сети TikTok. Это новая сеть. So you have one piece of content of your blog and you can share it to 5 different platforms about the same topic. То есть фактически у вас будет всего лишь одна новость, но вы ее сможете разместить в 5 различных социальных сетях. People who will be searching for network marketing, they will find you. И люди, которые заинтересуются, будут искать какую-то возможность в сетевом бизнесе, они найдут вас. That's a super, super important thing because there are so many people at the moment searching for plan B or make money from home. И это очень-очень важно сейчас, в нынешний момент, потому что сейчас есть очень много людей, которые ищут возможность какого-то дополнительного заработка, альтернативу в наше время. And last but not least, there's one strategy I want to give you, which I use to get unlimited prospects. И последнее, но я бы сказал, возможно, даже самое главное,
то, чем я хотел сегодня бы с вами поделиться, это та стратегия, которую непосредственно я использую для привлечения новых клиентов, новых партнеров. If you do this on daily basis, I can guarantee you, like that's how I found thousands of partners basically in my team because it is super efficient. И если вы это будете делать на ежедневной основе, то вы достигнете такого же успеха, как я. То есть у меня сейчас тысячи партнеров, которых я подписал благодаря этой стратегии. If you go to your Instagram and you open your Instagram, если вы зайдете в свой аккаунт в Инстаграме и откроете его, you can see the sign next to the like the sign where you can type in and search for hashtags. Вы можете там найти такой значок, на котором, если вы нажмете, то можно будет ввести хэштеги, да, и искать по хэштегам. So what I want you to do is you search for relevant hashtags where your perfect avatar, so the person who you target is looking for. То есть вы вот можете создавать хэштеги, посмотреть, на какие хэштеги могут быть более актуальны для вашей аудитории, и потом их использовать. The hashtag network marketing has 6.4 million posts. Например, да, есть такой хэштег network marketing. Он содержится практически в 6,5 миллионах постов в Инстаграме. What I want you to do is you go to exactly this hashtag. И что я вам посоветую? Вы идете вот непосредственно по этому хэштегу. And you go to the top posts. И выбираете топовые посты, топовые сообщения. Now what you do, you click on one of the posts. И что вы делаете дальше? Вы нажимаете на одно из этих сообщений. You like the picture and read the caption. Вы лайкаете это сообщение и читаете комментарий к нему. What you do next is you read the caption and you answer and comment for conversation. Вы читаете это сообщение, да? А потом вы создаете там свой комментарий к этому сообщению. See, commenting for conversation means you are being social. То есть, видите, когда вы создаете такой комментарий, который является как бы призывом к беседе, к началу беседы, то вы становитесь социальным. It will help you to get in contact with other network marketing people. И такая стратегия поможет вам сконтактировать с другими людьми в сетевом бизнесе. You can get in touch with customers. You can get in touch with other people for your business. Таким образом, вы можете сконтактировать с новыми клиентами, с новыми партнерами. The most important thing here is called conversation. You can only find new people and attract new people if you are in conversation with them. Таким образом, самое главное здесь – это беседа. Вы сможете найти новых людей, новых клиентов, партнеров, только если начнете с ними беседу. Anything else out there will not work because network marketing is a people business. Любое другое просто не будет работать здесь, потому что сетевой маркетинг – это бизнес людей, бизнес общения. Exactly. See, being someone who is social, who is posting frequently and commenting for conversation will always have people to talk to about the business. То есть, понимаете, да, чтобы быть, когда вы будете активными, когда вы будете создавать свои посты, начинать беседы, когда вы будете комментировать сообщения других и отвечать на них, это будет вам помогать выстраивать бизнес в сетевом. I think that when you make sure that you are in touch for others and you talk about network marketing and you talk about changing your life, you will attract new people.
И я думаю, что когда вы будете делать свои сообщения о том, как вы меняетесь, как ваша жизнь меняется к лучшему, вы этим самым будете привлекать новых и новых людей. If you guys need an example, I'll post it into the chat right now for our Instagram page, so you can check out a couple of things there if you want to be inspired. But that's the way we do it. То есть, если вам нужен какой-то пример, как мы это делаем, да, то вот сейчас в чате я разместил ссылочку на наш блог, на наш аккаунт в Инстаграме, и вы можете зайти и посмотреть, как мы непосредственно это делаем. I put it into the chat box, so if you want to follow us there. В чате это отметил, посмотрите, пожалуйста. Social media is a daily thing. It is not something you do a little bit here and a little bit there. It's something you do on daily basis. То есть социальные сети это ежедневный бизнес. То есть вы не можете, да, позаниматься этим немножко, потом бросить. Так не пойдет, да? Вы должны это делать на постоянной основе, ежедневно. See, I think the most important thing here, and that's the most important message here, is to make your business easier, accessible for others. И чтобы я еще выделил, что является важным, очень важным моментом, что вы должны показать, что ваш бизнес, этот бизнес является очень доступным для других людей. There's one sentence that changed my life forever. Было одно предложение, которое изменило мою жизнь навсегда. Document your journey. Это документируйте свое путешествие. It is all about documentation. Свой путь. Said it's all about documentation. Все основывается на документации, да, на том, что вы делаете такие отчеты. If you start documenting your journey, other people will be inspired through you. То есть, если вы таким образом документируете свой путь, то другие люди, они будут вдохновлены этим. People will see you traveling. People will see you at events. People will see you sharing success. People love that. And people will want to learn from you. Люди увидят, как вы путешествуете, как вы работаете, как вы бываете на других мероприятиях. Им это понравится, и они захотят тоже это повторить. See, the most successful people out there are receiving so many people through social media because they are active, social, and they are commenting for conversation. То есть вы увидите, что самые успешные люди в социальных сетях, у них, как правило, много подписчиков, много комментариев, и они на все эти комментарии отвечают. Поэтому количество их подписчиков все растет и растет. In general, it is very easy when you are active. В двух словах, да, можно сказать, что это довольно легко, когда вы активны. It is very hard if you are inactive. Но это очень сложно, когда вы не активны. But this business here, network marketing, но этот бизнес у нас здесь, да, сетевой бизнес. You can do this from your home. Вы можете это делать из дома. If you learn how to really build online, you will have the freedom of your life. Если вы научитесь, как действительно работать онлайн, то вам будет очень легко. You can be with your kids at the pool in the afternoon. Вы можете проводить время с детьми в бассейне после обеда. You can be on a vacation in Italy. Вы можете быть в отпуске где-нибудь в Италии. You can be enjoying time with your wife or your husband. Вы можете наслаждаться временем с вашим супругой. And the only thing you need is Wi-Fi, laptop, and a phone. И единственное, что вам надо, это Wi-Fi, компьютер и телефон.
You need to understand how this online thing works. It made me a diamond within 3 years. Единственное, что вам надо понять, как эти все вещи работают онлайн. Они сделали меня бриллиантом в течение 3 лет. And I tell you, if I can do it with no knowledge before, I am 100 million% sure that you can do exactly the same. И я вам могу сказать, что если у меня это получилось сделать без каких-то знаний до этого, то я уверен на 1,000,000%, что и у вас это получится. Because the skills you learn are not very difficult. It is very easy. Потому что эти знания, которым вы научитесь, они совсем не тяжелые, не трудные, да? Вы научитесь этому довольно легко и быстро. For you guys, I think that is like one of the things that you want to start from the beginning. Because if you do that right now, in times where nobody's traveling, people are losing jobs, I think this can be the greatest opportunity for you. И я уверен, что это на самом деле наше время, нынешняя ситуация, может быть наилучшей возможностью для вас Can you still hear me? Yeah. Perfect. I thought my connection was bad. Or maybe I disappeared, I don't know. All good. See, I think it is one of the greatest opportunities with one of the greatest legacy companies out there. Я уверен, что GNS это сейчас на самом деле является одной из самых лучших возможностей в сетевом маркетинге. In the last 3 months, most businesses went like this. В течение последних 3 месяцев большинство бизнесов пошли вниз. What happened to network marketing? А что случилось с сетевым бизнесом? It went from here to here. Он взлетел отсюда и вот сюда. And you can have a huge benefit of this. You can change your life forever in this period right now. И вы тоже можете от этого выиграть в это время. All the promotions which are coming up, share them on your social media. Все промоушены, которые у нас бывают, шерьте их в социальных сетях. Make other people see that you are investing in yourself. Сделайте так, чтобы другие люди увидели, что вы инвестируете в себя. Make sure that other people watch you and inspire them to follow you. Сделайте так, чтобы другие люди смотрели на вас и вдохновлялись тем, что вы делаете. I hope you guys had a little bit of fun, and I hope you guys enjoyed. You can let us know in the chat down here. I can read it. I mean, I cannot read Russian, but I think it's okay as I can see here. Да, я уверен, что вам было очень... Мне бы хотелось верить, что вам было это очень интересно и очень полезно. Пожалуйста, оставьте свои комментарии, я их с удовольствием прочитаю позже. К сожалению, я не знаю русского, сразу не смогу прочитать, но я их прочитаю все потом позже. See, for me, when I started network marketing, it was my big dream one day doing things like this, having someone who's translating me into a complete different language. I am living in Dubai right now. I don't know, Maxime, you are in Ukraine, I think, right? Yes, in Kiev. See, you're in Kiev, I'm in Dubai, and all the people listening from Georgia, from Russia, from Ukraine, from all around the world. И я, когда начинал, да, когда-то в сетевом, для меня это было мечтой, что когда-то я буду выступать, и меня будут переводить на другие языки. Вот сейчас очень приятно видеть, что меня слушают и в Грузии, и в Украине, и в России. I think really this is a very unique experience and a very unique situation we are all in. Nobody has ever been in this situation before, but I think you can become the greatest of all time right now. Несмотря на всю уникальность той ситуации, в которой мы сейчас живем, я уверен, что большинство из вас смогут достичь успеха и будут очень-очень великими.
Thank you guys for your time. Thank you, Svetlana. Thank you, Maxime. And thank you everyone else for tuning in and listening. And I hope to see you at the next event. But like to give you a big hug. But really, всем большое спасибо, Светлана, большое спасибо, Максим. И я очень надеюсь, что мы в скором будущем где-нибудь сможем увидеться, обнять друг друга, поприветствовать друг друга. Okay, thank you very much.